ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழை மூவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 3 தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 1, சீன் 2 வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக சீன் பண்ணி பாருங்க. சீன் 2வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் படிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கோசரம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெரியகளா நீ பெரியகளா அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம சாக்லேட்லாம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஏற்கனவே முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருப்பாரு. மூசா தான் வந்து வாங்கி கொடுத்தாரா அப்படிங்கிற மாதிரி ட்விஸ்ட் ஆயிரும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து துரத்திட்டு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பேத்துக்குமே இல்லாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் வந்து ஊட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து ரொம்பவே வந்து கடுப்பாயிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை வரும். ஸ்கூல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை வரும். அந்த சண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிரின்சிபல் அப்படியே வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். சூப்பரா இருந்துச்சு. அந்த 2வது சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்ற வயிறு வலிக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்சிருப்பேன். சீன் 3ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க யாரும் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். எக்ஸாம் ஓவர். முக்கு எடை. ஐயோ போயிரு, திரும்பி வந்துடாத. എന്നെ പോലെ പഠിച്ച് എന്നെ പോലെ ആവും. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതാ അവനെ പോലെ ആവരുത്. അവനെ കണ്ടില്ലേ വെറുതെ മണി ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഇവരെ ചേർത്തു, ഇവൻ വന്നിട്ട് എന്നെ ചേർത്തു. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി? ആ ക്രീമൊക്കെ എടുത്ത് അവൻ തന്നെ അവന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പൊ മെത്തേഡ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു പരിപാടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായി തീരുവെന്തോ. ചേട്ടൻ എന്നെയാണോ അവന് കുറയണത് അവനെയാണോ? അതെ, മറ്റു മാതാപിതാക്കളെ പോലെ അവര് പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ച് അവര് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ വാശി പിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാം. തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ എന്റെ ഇഷ്ടം നിന്റെ ഇഷ്ടം ആരാണോ ചോദിച്ചേ? ഞാനല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്. പഠിച്ചോ. പക്ഷെ 3ാമതൊരു ഓപ്ഷനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ വീടിന്റെ പണിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാവണം. എന്റെ പൈസ തുറക്കുന്നത് നീ എന്തായാലും എൻട്രൻസ് എഴുതിയ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം. പക്ഷെ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആയേ പറ്റൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്ക്, നീ ഇവിടെ വേറെ കയറുവാ. നമുക്ക് നമ്മളോട് കടയൊക്കെ നോക്കി സുഖമായിട്ട് പോകണം. പറ്റൂല, പഠിക്കണം. നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല മോനെ. என்ன சொல்றாங்க புரியல. കാര്യമില്ലടാ, നിന്റെ വാപ്പാടെ ബുദ്ധിയാ നിനക്ക്. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ പറ്റൂ. ഇല്ല, മറ്റന്മാരെല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകണോണ്ടാണ് ഈ മണ്ടങ്ങനെ പറയുന്നത്. ஐயோ என்னாச்சு? தெரியல. നീ നോക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കാൻ തയ്യാറല്ലടാ. കാശ് എറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിന്നെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പായ്ക്കാൻ പോവാ. ആ തലതെറിച്ചവന്മാരുടെ തലവെട്ട് വെക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുങ്ങിയിരുന്നോ നീ കേട്ടോ? രാധിക, സുഖാണോ? ആ സുഖാണ്. അവിടെയോ? ഓ സുഖം. വിഷ്ണുവിന്റെ അഡ്മിഷൻ എന്തെങ്കിലും ആയോ? ആയിട്ടില്ല. മാർക്ക് കുറവല്ലേ? അജോക്കും മാർക്ക് ഭയങ്കര കുറവാ. അതെങ്ങനെ? പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കണം, അല്ലാതെ കളിച്ചു നടന്നാലേ ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കും. അവരൊന്നിച്ചുള്ളപ്പോഴേ അവർക്ക് സന്തോഷവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാർക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഞാൻ അജുവിനോട് പറയാം, വിഷ്ണു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നോട് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ. ഇതെന്നെ നീ ചെറുത് വാങ്ങിയത്? വിഷ്ണു എവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞേ? തീരുമാനിച്ചില്ല. ഞാൻ നിന്നോട് പ്രത്യേകം പറയണോ? ചെന്ന് പറയാം. പറയട്ടെ.
ഇത്രയും കുറഞ്ഞ മാർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ ചേട്ടായി? നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ, നമ്മുടെ പള്ളിക്കാരുടെ കോളേജാണല്ലോ, ഞാൻ വിളിച്ചോടെ ശരിയാക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, അവൻ ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിടരുത് കേട്ടോ. മാത്യു എന്റെ പോരായതുകൊണ്ട് പറയല്ല, ഇന്നേ വരെ അവന് വേണ്ടി ആരുടെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ എവിടെയും തലകുലിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ആ ഗതിയോട് നിനക്കേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലയോടി. ഇനിയെങ്കിലും നീ അവന്റെ കാര്യത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധ വെക്ക്. ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടും കൂടി നടന്നാല് അവന്റെ ഭാവി നശിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അവന്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു. നീ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് നല്ല ജോലി നടന്നു നോക്ക്. പിന്നെ പഴയ പോലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടല്ലോ. ചെല്ല. ഇതാണ് ഫസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്. പിന്നെ അവിടെയാണ് ലൈബ്രറി. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അത് വിഷയമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താക്കി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവനെന്താ ഇവിടെ? ഓ എന്താടാ? ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, പോയി ചോദിക്ക. ചെല്ല്, പോയിട്ട് വാ. என்ன ட்விஸ்ட் இருக்க போதோ தெரியல. ஓய்யோ ஓ ஐயோ எதுக்கு அடிக்கணும்? தலைவன் வந்துட்டாயா? இதெல்லாமா நட்பு? ஓய்யோ ஓய் ஓய் ஐயோ ஓ ஐயோ சாரு அது ஐயோ போச்சு சாரு சாரு அடிச்சு ஐயோ பணம் இதே வாடா എങ്ങനെ
എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും? ഇവന്മാരൊന്നും ഈ ജന്മം നന്നാവത്തില്ല. അതിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല എല്ലാരും പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാവും. നമസ്കാരം സാർ. എന്താ സാർ വിളിപ്പിച്ച? നിങ്ങളിതിൽ ആരുടെ ഗാർഡിയനാ? എല്ലാം നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് സാർ. പിന്നെ ഈ മൂസ ഇതാണ് എന്റെ മോൻ. അപ്പോ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്റെ മക്കളെ പോലെയാണ് സാർ. നല്ല പിള്ളേരാണ്. നല്ല പിള്ളേരോ? നല്ല ഇവരോ? അതെ. നിന്റെയൊക്കെ പാരന്റ്സ് ആവട്ടാ. ഇപ്പൊ ഇവരോട് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സാറേ? പ്രശ്നം വന്ന ദിവസം തന്നെ അടി. അത് തന്നെ പ്രശ്നം. അടിയോ? പിന്നല്ലാതെ വന്നെനിക്ക് പറയില്ല സാറേ. ഇവർ അത്തരക്കാരല്ല. കാരണം കൊച്ചുനാൾ മുതൽ ഇവരെല്ലാരും എനിക്കറിയാം. സാറിനറിയാം, ഞങ്ങൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ഒപ്പിടാനല്ലാതെ ഇന്നേ അവരവിടെ പോയിട്ടില്ല. അത്രയും നല്ല പേരാണ് സാറേ അവർക്ക്. ആ അവരെ പറ്റി സാറിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാർ. എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ കള്ളം പറയണം? അയ്യോ സാർ, സാറ് തുണ പറയുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ബഹുമാൻ ആരെങ്കിലും അടിച്ചായിട്ട് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച ഞാൻ മാത്രം പറയാം. എടോ ഇതെന്റെ തോന്നലല്ല. നീ കോളേജിൽ ഒരു അധ്യാപകനെ ഒരു തല്ലിയിരിക്കുന്നത്. എന്താന്നുള്ളത് ഇത്? ഒരു അധ്യാപകനാണോ നിങ്ങൾ തല്ലിയത്? എടാ നിന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോലും എത്തിയില്ലല്ല. അത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേലത്തരങ്ങൾ നീയൊക്കെ കാണിച്ചെന്നെങ്ങാനും ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരുത്തനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടില്ല. തൽക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല. അല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞു വിടില്ല. അത്രയും പാവടി സാർ. ഹലോ ഹലോ. ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടൊന്നുമില്ല. முடியலப்பா. സാറേ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി ഒരു അധ്യാപനം പോലും തല്ലിയിട്ടില്ല. ഇല്ലടാ, തല്ലിയിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല പിള്ളേരാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാർ അവർക്ക്. സാർ പറഞ്ഞ ആ സാർ കേൾക്കും. ഒന്ന് പറയൂ സാർ. പിള്ളേരല്ലേ പാവം, ഒന്ന് പറയാം. വിടാൻ പറഞ്ഞു സാർ. போய் தொலைங்க. കൊണ്ടുപോടോ. போடோ. താങ്ക് യു സാർ. செம்ம. നിന്നെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കി. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു തന്നെ കുട്ടിക്കും. എടാ അങ്ങനെ നല്ലതാ. അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തപ്പോ പാടിപ്പോയതാണ്. എന്റെ കോളേജ് ഇങ്ങനെ നല്ല അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നോക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാത്തിലും അവരൊരു എടുത്ത് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹാനുള്ളത്. நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப், நல்ல அப்பா அம்மா. അത് അവന്റെ അച്ഛൻ എടുത്ത് കേട്ടത്. இவர் பேர் என்னன்னு சொல்லி தெரியல. பாய். നമ്മളെക്കാൾ കുഴപ്പമുള്ളത് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയില്ല. படம் வரைஞ்சிக்கிறீங்க. பாட்டு ലാലേട്ടൻ. അയ്യോ പോச்சு. சஸ்பென்ஸ் ஓபன் பண்ணிட்டான். நல்லா இருக்கு. അവനും അവളെ
നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹേയ് ഏയ്. ഇങ്ങ പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നമ്മൾ രണ്ടല്ല മൂന്നാമതിന് ഒരാള് അവളെ നോക്കല്ലോ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. சரக்கு மாதிரி சரியில்லையேம்மா. ഹോസ്റ്റലിലെ ഫുഡൊന്നും വായൊക്കെ കൊള്ളത്തില്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്ഷണം. നീ എത്തി? അപ്പൊ ഞാൻ വൈകുന്നേരം. ഫൈനലി പ്രോജക്ട് എന്തായി? നടക്കുന്നപ്പാ. എന്താ ടോപ്പിക്? LPG ലീക്കേജ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം യൂസിങ് ആർഡിനോ. ജാവയിലാണോ ഫ്ലട്ടറിലാണോ? അല്ല, രണ്ടും അല്ല, പൈത്തൺ ജാവയാണ് ചെയ്ത. എന്തൊക്കെ സെൻസറാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് സെൻസറും ഉണ്ട്, ഫ്ലെയിം സെൻസറും ഉണ്ട്. മെയിൻ പാർട്ട് എന്താ? നോഡ് MCU മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് മെയിൻ പാർട്ട്. അതെത്ര ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണോ? നാളെ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അല്പം കൂടി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം സെലക്ട് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യും. നീ ഇപ്പൊ അവന്മാരുമായിട്ട് ഉഴക്കിനൊന്നും പോറില്ലല്ലോ? ഇല്ലപ്പാ, കാണുന്നില്ല. നീ അവരെ പോലെ അല്ല, നിനക്ക് നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്. വഴക്കിനൊന്നും പോണ്ട. ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എന്താ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ട് പോകുള്ളൂ. എന്തിനാ 2 ദിവസം? പഠിക്കാനൊക്കെ ഇല്ലേ? നാളെ തന്നെ പോയിക്കോ. വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയാം. ഹലോ. എടോ, ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോഴോ? എന്ത് പറ്റി? എടോ, അച്ഛന്റെ ബൈക്ക് ഒന്ന് പഞ്ചറായി. ഞാനിവിടെ റോഡിൽ നിൽക്കുവാ. തനിക്കൊന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോഴോ? കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ വന്ന് കേറിയതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് അടിക്കും. ഡൗട്ടാ? ഡൗട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട്? അല്ല, ഈ രണ്ടാമത് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100 ചോദ്യങ്ങളായിട്ട്. അല്ലല്ലല്ല, ഞാൻ വരാം. എവിടാ നിൽക്കുന്നേ? ഹലോ. ഹായ്. അച്ഛനെവിടെ? അച്ഛൻ വീട്ടില്. താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇത് കൊണ്ടിറങ്ങി? ഞാൻ ഇതെടുത്തോണ്ട് രാത്രി കറക്കാൻ പതിവുള്ളതാ. ഒറ്റയ്ക്കോ? ഇതിവിടെ ഇരുന്നാ പോരെ, രാവിലെ എടുക്കാലോ. വീട്ടിലൊന്നും പറയത്തില്ല രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന്? അതെന്താ, നിങ്ങൾ ആമ്പിള്ളേര് വീട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ചോദ്യമുള്ളൂ? അല്ല, അങ്ങനല്ല. ഓയ് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാൻ ഓടിക്കാം. വേണ്ട, പപ്പയ്ക്ക് എന്നേക്കാൾ ഇഷ്ടം വണ്ടിയെ പ്രണയിച്ചു. രാത്രി എങ്ങോട്ടായിരുന്നു? சூப்பர் 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 சூப்பர். வேற மாதிரி இருந்துச்சு. என்ன சொல்றேனே தெரில. பார்த்ததெல்லாமே மறந்துருச்சு. அந்த சிரிப்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்ததெல்லாமே மறந்துருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் காலேஜுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகுறாங்க. அவரை போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிடியில் பிரச்சனையில் மாட்டினாங்களா, அவர் போட்டு வந்து அடி அடின்னு அடிக்கிறாரு. எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு சொல்லி தெரில. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலேஜில் தான் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட் பண்ணி இவங்க மேலே வந்து கை வச்சிங்க, யாராக இருந்தாலும் சும்மா விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து கைக்கார பட்டுன்னு போட்டு அடிச்சிட்டாங்க. பார்த்தா யாருன்னு பார்த்தா சாரு. சரியான சிரிப்பா இருந்துச்சு. எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் எல்லாமே பிரின்சிபால் ரூமுக்கு போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அப்பாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டாங்க. நம்ம பாயோட அப்பாவும் மட்டும் இருக்காரு. அவர் பேர் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரில. அவர் மட்டும் இருக்காரு. அவர் சார்ட்ட எப்படி கெஞ்சி கூத்தாடி அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளியே எக்ஸ்கியூஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு வந்து கூட்டு போயிட்டாரு. நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ என்ன ஆற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பாய்ஸ் இன்னும் வந்து வரல. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
லேடி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து போய்கிட்டு இருக்காரு. எங்கே போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சிரிச்சு 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொண்டையை வந்து கட்டி போச்சு. இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.